नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ एबीएस चैनल स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ 26 तारीख शुक्रवार। आज मु आपण पाखक देश तथा विदेशर बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबरटी को नहीं आसी जो खबर गुड़िक आपण जानिबा निहाती दरकार। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि ए चैनल को नुआ करी देखुछंती दयाकोरी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। तो डेरी न करी एबे खबर उपरे नजर पकांतु। आजिर प्रथम अपडेट रही गंजाम जिलार खलिकोट तहसिल पोखरी बुढ़ी 2 जनकर मृत्यु एवं बलांगीर जिला सईतला ब्लॉक रे साप कामुड़े 2 जनक प्राणहानि संपर्क में जानी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दुख प्रकाश करने शोक संतुष्ट परिवार प्रति समवेदना जनइछन्ति। मृतक परिवार पर राज्य विपर्यय सहायता पांठि 4 लाख टंका लेखाएं अनुकंपामूलक सहायता राशि प्रदान करने को मुख्यमंत्री निर्देश देइछन्ति। परवर्ती अपडेट रही यात्री बही बस गुड़िक यात्री मानक ठारू अधिक यात्री भड़ा आदाय करुवा अभियोग हेबारु जाजपुर आरटीओ और एक्शन मोड्रे विभिन्न स्थान बस गुड़िक जांच प्रक्रिया जारी रखिछन्ति। अत्यधिक यात्री भड़ा अभियोग हेला परे परिवहन विभाग जाजपुर आरटीओ पक्षर जाजपुर सदर थाना गड़ीपाजी और 20 नंबर जातीय राजपथर आलिया छक निकट में यात्रीवाही बस गुड़ी को जांच करा चली। से 1,60,000 टंका जरिमाना आदाय करा जाइछि। अत्यधिक यात्री भड़ा अभियोग पर परिवहन विभाग कड़ाकड़ी जांच करिछि। जाजपुर कटक भुवनेश्वर तथा राज्यर विभिन्न स्थान को जाउथवा यात्रीवाही बस यात्री मानक ठारू सरकार पक्षर निर्धारित यात्री भड़ा ठारू अत्यधिक भड़ा आदाय करुवा अभियोग पर जाजपुर आंचलिक परिवहन अधिकारी नीलकंठ प्रधान नेतृत्व में आंचलिक परिवहन अधिकारी नीलकंठ प्रधान नेतृत्व में जाजपुर सदर थाना गजीपाड़ी छक निकट में बस गुड़िकर जांच कड़ाकड़ी करा जाइछि। राज्य सरकार सड़क परिवहन कर्तृपक्ष द्वारा साधारण वर्गर सरकारी धार्य भड़ा किलोमीटर पिछा 88 पैसा, द्रुतगामी बस भड़ा किलोमीटर पिछा 92 पैसा रही। परवर्ती अपडेट रही राजधानी रे सांबादिकों मृत्यु मामला प्रेस मीट करी सूचना देइछन्ति डीसीपी प्रतीक सिंह। अभियुक्त स्वामी को पुलिस गिरफ करिथिबा बेले फोन जबत करिछि। 1.5 सुरंग को अटकी रखिछि। से कहिछन्ति विभिन्न दिगों को नहीं पुलिस पचरा उचरा आरंभ करिछि। परिवार लोकों अभियोग क्रमे हत्याकांड मामला रुजु होइछि। भारतीय न्याय संहितार दफा 80 यौतुक निर्यातना, 108 आत्महत्या प्रभावित, 103 हत्याकांड, 3.8 एकाकी अभियुक्तों संपृक्ति नहीं मामला रुजु होइछि बोली डीसीपी सूचना देइछन्ति। सूचना अनुसार गतकाली बापूजी नगर ट्रेन लाइन रो सांबादिक मधुमिता परिडा खंड विखंडित मृतदेह उद्धार होता। मधुमिता मृत्यु पर परिवार लोकों हत्या अभियोग आधार स्वामी श्रीधर को धौली थाना पुलिस गिरफ करिछि। प्रकाश जे 4 मास तले मधुमिता विवाह करथिले। सेपटे मृत्यु पूर्व सांबादिक एक वीडियो वार्ता सोशल मीडिया रे भाइराल हेउछि। गंजाम जिलार बेलगुंठारे मधुस्मिता घरे हेइथिबा बेले गंजाम जिला जरडारे से विवाह करथिले। तेबे मधुमिता को विवाह पूर्व तांको स्वामी अन्य जणे युवती को विवाह करथिले। परवर्ती अपडेट रही बालीगुड़ा ब्लॉक अंतर्गत गदरिगिया घाटी निकट में जातीय राजपथ 59 रे एक गछ पड़ी रास्ता अवरोध होता। जहाँफल रास्तार उभय पार्श्वे जानवाहन अटकी रही। सूचनार प्रकाश जे गत 5 दिन हम बालीगुड़ा रे वर्षार प्रभाव जारी रही। वर्षा कारण जातीय राजपथ कड़े थिबा एक बड़ पियाशाल गछ पड़ी जाइछि। गछ पड़ी प्राय 2 घंटा धरी रास्ता अवरोध होता। गछ पड़िथिबा निकट ग्राम रे लोक माने आसी पड़िथिबा गछ को काटी रास्ता सफा करिया पर यातायात सुविधा होता।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ ଚାଷ ସମେତ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଚାଷଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଚାଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଅନ୍ୟତମ ଚାଷଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଆଗରେ ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 1500 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଧାଂଶୁ ରାୟଗୁରୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦର ସର୍ବନିମ୍ନ 4290 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚାଷକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ମିଲେଟ୍ କ୍ୟାଫେ ଓ ମିଲେଟ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏସ୍ଏଚଜି ମିଲେଟ୍ ଟିଫିନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ବଜେଟରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ବଜେଟରେ ଭତ୍ତାର ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବଜେଟରେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ 7600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 3500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ 302 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବଜେଟରେ 35,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନୂଆ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରକାର 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 200 କୋଟିର ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦରଡ଼ ଛକ ନିକଟରେ 65 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଓଲଟିଲା ଏକ ଯାତ୍ରୀ ବସ୍। ଜଣେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ବସ୍। ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ହତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଡ୍ରାଇଭର ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବସ୍ଟି ପ୍ରାୟ 35 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଟକରୁ ବଡ଼ମ୍ବା ଯାଉଥିଲେ। ଦରଡ଼ ଛକ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ବସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଜଣେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ବସ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ କାଟିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଟି ଓଦା ଥିବାରୁ ବସ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ବସ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 35 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଠଗଡ଼ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗତକାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁପରଭାଇଜର ଏକାଠି ହୋଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସ ଓ ସମ୍ପାଦକ ସୁଦେଶନା ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ପତ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ଆକାରରେ 2,65,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ବଜେଟ୍ ଆଗତ ପରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଡବଲ ନିରାଶ କରିଛି। ଆମେ ଏହି ବଜେଟ୍ ନେଇ ଖୁସି ନାହୁଁ। ବଜେଟ୍ ଭଲ କି ଦେଖିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତାରାବାହିନୀ ପ୍ରସାଦ ବି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଥିରେ 10ରୁ 15% ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଏହା ଏକ ହାୱା ବଜେଟ୍। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍ କେବଳ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ଏହି ବଜେଟ୍, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏହି ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି।